इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व अताअत ज़ौजहा तदखुलु मिन अय्यि बाबिन शाअत मिन अबवाबिल जन्नह। दुरूद शरीफ शफ़ीअना व सनदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि व सल्लिम अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन व अला अहलि ताअतिहि अजमईन। ज़मा इज़्ज़तमंद मोमिनान व मुसलमानान द सूरे निसा द पिंजमे पारी यो आयाती करीमा में इस्तासी हुजूर की तिलावत पदा आयाती करीमा की इलाहुल आलमीन जल्लत अज़मतहु द सड़ो हाकिमियत द दुई फौकियत और द दई रुतबा व द दई मकाम व मुकाबला द ज़नानों के अल्लाह ज़िक्र कयो कि सड़ी ता अल्लाह सुमरा फौकियत वर्कड़े दे सुमरा रुतबा व दरजा अल्लाह वर्कड़े और दोहमा दरजे की बेद ज़नाना होता। नो अवल्ला आयात के अल्लाह रब्बिल आलमीन ददे ज़िक्र की अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सड़ी माँ हाकिमान कड़ी दे को खुजुबान दासी नवी चे अन्निसा व अलन रिजाल क़व्वामून लेकिन गरबियान ची कमा मामलानन की और उपायान ची कमा मामलानन की द अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर योशी के हिकमत फ़ेलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमा ऐदा हकीम फ़ेल दागा अमल दा द हिकमत न खाली नहीं वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह पोहीगी तासी न पोहीगी अल्लाह फरमाए दी वजनी यो नबी या यो पैगंबरा दा अल्लाह रब्बिल आलमीन दा पसड़ो के नदर आले पदे खुजो के नदर आले गले के नबी व रसूल आले गले दे नो आगे पसड़ो के आले गले दे और सड़ीते चिकम मकाम और कड़े दे नो आगे दा ज़ाना न दे दे आयत के अल्लाह दा गी ज़िक्र करे दे अल्लाह फरमाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद पर सबब दे दी अल्लाह फरमाई ची फजीलत वर कड़े दे मा जीनु तब जीनु बन दा फौकियत और दा रुतबा व दरजा चे अल्लाह वर तवर कड़े दा नो दा भी सूजू बाने अल्लाह वर तवर कड़े दा और दा इंसान निशी कोले चीज़ान ते यो मकाम यो रुतबा यो निस्बत को के वग़ज़ान दा पारा हासिल की दा दे रुतबे और दा दे मकाम और दा दे मर्तबे ज़िक्र चिकम दे आगा अल्लाह पदे किताब के मुंदर कड़े माँ बार बार पदी खबरी कड़ी को परुला ते चादा कोर नडेर शिकायत को द खबरी गोर न तो पदे मुनासबत माँ देविल के बोलो तो फकीर में सु खबर हो अल्लाह दे मुंके इस्लाह और अल्लाह दे मुंके को कुरान और हदीस बानी दा अमल को तौफीक नसीब ज़मन जुवान और ज़मन फलाह और बहबूद और कामयाबी अगदा अल्लाह पर किताब और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों के दा पर तरीक़ा के नबी अलैहि सलाम मुबारक तस्वीर जो मुस्लिम हुकुम तरीक़ा मुंगा इख्तियार नो यो फजीलत अल्लाह फरमाई व बिमान फ़क़ू मिन अमवालिहिम दे सड़ो यो फजीलत दादे पर सबब दे दी चुदी खर्च की दखपुल मालूम खज़ तवील तद मलगलर पशान कलारा पुकुर के आराम से रखे स्ता नफ़क़ा स्ता सुकना स्ता लिबास स्ता हर सटूल अगस्ता पर रोज बानी दिस्ता पखावन बानी तब कलारा अफीफ़ो पाक दामन अकूर के केने वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन अल्लाह फरमाई सूरह अहज़ाब की चदोई दे पखपुल कुरुन के साबित उसी आराम सा नो सड़ी ते यो फौकियत चे अल्लाह वर करे नो पर सबब दे दी चे सड़े व खर्च की बदे बाने कार मदरक ने नो दीते पैदा कई रौड़ी ज़का दे दी ज़िम्मेवारी अल्लाह पदे चवले दे कर दुइम अल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाई फस्सालिहातु क़ानितातुन
په دې زنانو کې بیا داسې زنانه هم شته ټولو ته په یوه سترګه کتل هم نه دي پکار چې ووایي چې ټولې خراب دي یا د ټولو اعمالو اخلاق خراب دي. نه، الله فرمایي چې په دې کې نیکان هم شته، مطیع او تابعدار هم شته، د الله او د الله د رسول حکم تابعدار زنانه هم په دې کې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې دا حدیث مبارک رسول صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته فرمایل چې خپلې بیبیانې د اختر مانځه ته راوړه. صحابیاتو ته فرمایل چې دی راځي اختر جمع د پاره مونځ د پاره. نو دوی یو شکوه وکړه دی بیبیانو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه خدا سي زنانم دي ځکه د غربت زندگی و چې د چا ټیکری به هم نه و لوپټه به هم نه و نو هغه به راوځي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې هغه در سره تاسې په خپل لوپټو خپل ټیکری کې در سره راولئ، یو حصہ د ټیکری په دې باندې واچوئ خورا. بیا بی فرمایي وې د الله رسول په دې کې خو بیماریان هم دي، مریضان هم دي، شرعي اعذار لري، آی با مرازی وی اغی دی مراشی خو اغی دی پیو طرف کی کینی، اغی دی پسف کی نکینی دو سڑون و رستو اغی دی یو طرف تکینی زکر چه اغا معذور دی شران منس پینستا. او بیو فرمایلیو بی بی ورطوی قربان که وڑی بی و که غٹی بی. نبی علیہ السلام فرمایل چه جزوانی بی او کدی بلوخ تا نزدی وی نو دادم در سر راوزی بوڑیگانی دیم در سر راوزی ٹول دیکینی در تاسی تیوسو ضروری خبری کم. رؤوف الرحیم مشفق پیغمبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی تواز تقریر ورته پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمائی اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اهلها النساء. نبی علیہ السلام چې کله الله خپل ځان ته وبله کړ د معراج په واقع الله جنت هم په وکړو دوزخ هم په وکړو. د سورې اسراء په دې آیات کریمه کې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیات. دغه ټکی لاندې چې الله فرمایي چې موږ دې د څه دپاره بللو، دې دپاره لنريه من آیاتنا، دته چې موږ د خپل قدرت عجایبات دته وروښیو. نو نبی علیہ السلام ته خپل ډېر قدرتونه وروښودل، د جنت معاینه ور باندې وکړه، جنت هم پې وکته او دوزخ هم پې وکته. نبی علیہ السلام دی زنانو ته څه فرمایي فرأیت اکثر اهلها النساء. دوزخ ته چې لاړم او دوزخ معاینه را باندې الله کوله او فرشتې را سره وي، جبرائیل را سره او د دې چې کومه مشره فرشته ده موظفه مالکه هغه هم را سره. نو موږ چې کله د دوزخ معاینه کوله او دوزخ مو کته فرأیت اکثر اهلها النساء، زیاتې مو ښځې ولیدې چې دوزخ ته ځي، زیاتې ښځې داخلې دي. یو بیبي ورته پورته شه پوښتنه ترې کوي شفاء العی السؤال حدیث مبارک کې راځي دین کې شرم نشته دی. که چاته دیني مسله پېښه شي نو باید دا د هغې تحقیق وکړي او پوښتنه وکړي. نو یو بیبي ورته فرمایي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بکفرهن، دا زنانه چې الله دې دوزخ ته داخلولي دا په سبب د ناشکرۍ او په کفر باندې الله داخلولي کوله، د الله د نعمتونو کفرانې کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته فرمایل نه یکفرن العشیر. ورې عجیبه خبره. نبی علیہ السلام مبارک د نن نه څوارلس سوه څلوردېرش کاله مخکې مبارک خبره ورته څه فرمایي یکفرن العشیر، دی چې الله دوزخ ته داخلولي نو د خپلو خاوندانو ناشکرۍ په وجه باندې. او بیا ورته څه وایي وایي که یو سړی د خپلې ښځې سره ټول عمر احسان کوي که نه ښېګڼه کوي ورسره څه چې دا وایي نو دی ورته مني، خاوند یې راوړي ورته حلال و حرام. خو که یو ورځ یې ورته ویل چې یاره دا شی ماته راوړه که نه اور یې له یاده ووت او یې چې کوم شی ورته ویلی هغه شی رانوړ بل شی راوړ او په مخ کې ورته کېښود نو دی استخطا کړي. نو بیا ورته دا ښځه څه وایي ما رأیت منک خیرا قط سلبي کلي په داخل کې چې ما د تا نه سره بلکل څه خیر نه دی لیدلی، ما په دې میراثي درګاه کې هېڅ نه دي لیدلي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هر څه یې ټول لاړه.
یو پټه خبره چې ونه منلې نو هغه د میړه د خاوند په تمام احساناتو باغی باندې ورته خاورې راوړه وی ناشکری پکې ډیره د نبی علیہ السلام مبارک فرمایل نو په دې وجه به الله سبحانه و تعالی په دوزخ کې داخل دا د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک بیان علی سے مبارک قربان شمتری د نبی علیہ السلام زوم دی او ترزوی دی ساکا لور مبارکه په وعده ده د جنت خاتون سیدنا حضرت بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تبارک و تعالی کور ده نو څه خبره ما بین کې راغله د فاطمی په شان زنانه به پیدا نشي بی بی فاطمه چې الله کم صبر او کم استقامت دی مبارک ته ورکړو او کم علمی مسائل نه دا آگاه خبره دا غي نظیر او مثال نشته نو دا مبارکه د دې په حالاتو کې راځي یو ورځ نبی رسول سلام په صفه باندې اصحابو ته درس کړ او سم موجود دي التب صحابه ناس نبی رسول سلام نه به علم زده قرآن و حدیث به زده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته صحابه یو طرف نازلی او صحابیات پرده کې دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ناس دې په دې مجلس کې چې کوم د حضرې دفتر دی چې زینب نو یو وی لبیک حلیمه لبیک سعدیه لبیک فاطمه جواب نه راځي فاطمه په درس کې نه تشریف نه لري نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې څنګه زما لخت چې ګرمم درس کې حاضرې نه ده تشریف نه لري نه مبارک صحابه ته درس کې الله تعالی دې بار بار زموږ استاسي نصیب دا کومه روزه چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د دې په دې کونج کې اوس وخت یو زنانه راغله په حجاب او په پرده کې ولاړه ده او صحابه یو طرف ناستی درس ته او بل طرف ته صحابيات ناستی دي درس ته پرده کې حجاب کې نو دا سیدا زنانه اشاره کوي صحابه کرام خپل سرونه ټیټ نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته اشاره وکړه قربان یو زنانه ولاړه ده تاسو ته اشاره کوي چې وی قتل نخبل لخت جګره ولاړه دا د سره ټوټه ولاړه ده بی بی فاطمه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم مبارک اور جګیږي او دا د نبی علیہ السلام خصلتهم چې کله به نبی علیہ السلام د سفر نه راغی نو مسجد کې به 2 رکعات مونږ کو بیا به د دې مبارکي زیارت ته مبارک د بی فاطمه رضی الله نو دا ورته ولاړه ده او په یو ټوټه کې ورته ډوډۍ تا وکړې ککوړي مونږ او تاسو ورته دا وچه ډوډۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا پیش کړ وی قربان دا می درته راوړل دین لوشي جان او د 3 ورځې نه مونږ څه خوړلې نو نن می درته دا ډوډۍ راوړې دا چې تاسو د لوشي جان کې او دا اوخره نبی صلی الله علیه وسلم دې لور ته سوې وی قسم می دې په ذات د الله وی چې زما روح داغي په قبضه قدرت کې ده ستا 3 ورځې کېږي چې دا ډوډۍ نه ده خوړلې او زمانن 15 ورځې چې ما څه نه دي خوړلې دغه لور ته چې دا په درس کې اوس تشریف نه لري بل ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک سره اندېښنه شو چې څنګه مې لور په درس کې نشته نو دا مبارک ورغی کور او دروازه کې مبارک ولاړ د دروازه ورته وایي او بی بی فاطمه ورته راځي ورته من بیل با دروازه کې سوګي نو دی ورته وایي ستاغه مشفق پلارم ستا مهربانه پلارم نبی ما رسول ما محمد صلی الله علیه وسلم دروازه را تخلاص بی بی فاطمه رضی الله عنها مبارک حیران ودرې چې اوس پلار ته څنګه دروازه خلاص کړه دا وری ورته اوس نه خلاص نبی علیہ السلام مبارک ولاړ دی خلود دروازه اوس نه خلاص نبی صلی الله علیه وسلم مبارک بیا ورته فاطمه ستا پلار دروازه خلاص د دې مبارک کاریو دې منځریو
یو جوړ کاری و د مبارک دی منځلي و او نور سنول چېره که زه اوس راوځم نو زه خو په داسې حال کې یم که پلار ما په دې حالت کې ګوري مناسب نه ده شرعن. نو بیا ورته وایي وی قربان دروازه خلاصه که ډېره پې ګرانه. اخر ورته ویل وی اباجانه څه نشته چې ستر وکړم څه شته نه زه په بل حال کې یم. دی نه ورته خپل هغه صادر مبارک چې نبي علیه السلام به پکې خلوت کو د الله سره به راز او نیاز او مناجات کو هغې ورته ور واچو وایي دا ځان نه ته وایي. دی تاو او کوټې مبارکې ته لاړ او کېناست. چې کله کېناست نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دې خپلې لور ته فرمایي وایي ما سره اندېښنه شوه نن ته درس کې نه وې درس ته نه وې راغلی. وایي قربان نوزر مې دا ده څه نه نو دا ناسته ده. اوس نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي وایي باجانه لږ اجازت راکړي 2 رکعته لمونځ. څومره نعمتونه الله درکړي دي. کله مو شکر ویست کله په دسترخوان ناست یو مونږ دا ویل الحمدلله. یو زنانه چې هغې ته ښکلی لباس راځي هغې دا شکر ویست چې دا ما ته د کوم ځای نه راغی چا راته راوړ دا لباس دا چا راته په پیسو باندې اخیستی. بیبي فاطمه رضی الله عنها مبارکه جګېږي په لمونځ درېږي او کله چې لمونځ کوي د لمونځ نه بعد رب کریم ته لاس پورته کوه الله ته ډېر وژړل الله ته ډېر وژړل. نبي علیه السلام مبارک ناست دی او د خپلې لور حال ګوري الله ته ډېر زیات وژړل. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي لورې په خپل غربت ژاړې په دې خپل حالاتو زندګۍ باندې ژاړې دا به درته الله بدل کړي. زه اوس فورا الله نه سوال کوم الله به تا ته هر څه درکړي. کوم جاینماز چې پروت دی ورته فرمایي وایي لورې دا پورته کړه دا پورته کړه د سرو زرو کنده ده ورته وایي واخله څومره چې اخلي. بیبي فاطمه رضی الله عنها ورته څه فرمایي وایي اباجانه لاره په دې نه ژاړم زما سره زر او سپین زر نه دي پکار زما د الله سبحانه وتعالی رضا پکار په دې باندې ژاړم چې په دې حال کې خو به ما نه الله ناراضه نه وي که نه په دې حال کې چې ځئ په دې حال کې خو به ما نه الله ناراضه نه وي زه په دې حال دقه بیبي فاطمه رضی الله تبارک وتعالی عنها د خپل خاوند علي صاحب مبارک سره خبرې کولې ونشأ من الکلام ان غضب علی خپل مابین کې خبرې علي صاحب مبارک غصه شو ته نه بار لاړ دا پلار مبارک ته راځي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورته څه فرمایي ای ابا جان علي صاحب سره مو خبرې کولې خبرو کې سره اختلاف راغی ورانه لاړ ډېر عذرګزاري مې ورته وکړې او ما نه راضي که ما نه خوشحاله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لخت جګر د جنت خاتون د جنت د ځوانانو سردارې ته څه وایي یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا انك لو مت قبل ان ترضى عليا لم اصلي عليك. اے د محمد لوري صلی الله علیه وسلم ای فاطمه قسم مې په هغه ذات چې زما روح دغه په قبضه قدرت کې ده مخکې د دینه چې علي صاحب د تا نه ناراضه دی والي صاحب د تا نه خفه شوی قسم مې د په ذات د الله وي که په دې حال کې وفات شي جنازې لمونځ به هم در باندې وکړو. اما علمت ان رضا الزوج هو رضا الله وغضب الزوج هو غضب الله. ته په دې نه پوهېږې چې د میړه رضا ده د الله رضا ده د میړه خفګان ده د الله خفګان ده. او بیا ورته څه فرمایي افضل الاعمال اطاعت الزوج بهترین عمل د ښځو په اعمالو کې هغه د خپل میړه تابعداري مبارک ورته راووت نو علي صاحب مبارک داسې د مسجد نبوي دیوال سره پروت علي صاحب مبارک ته څه وایي ای علي قم یا ابا تراب دا اسم کنیه و د علي صاحب ای د خاورو پلاره جګ شه. علي صاحب فرمایي وایي په دې جمله ډېر زیات خوشحاله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بهترین عمل هغه دا دی چې سړی خپل ټوټې خوشحالي وکړي خپل خاوند سره. پیغمبر علیه السلام مبارک څه فرمایي څلور ښځې خدای په جنت کې داخلي او څلور په دوزخ کې اربع فی الجنه و اربع فی النساء فی النار. څلور الله په دوزخ کې داخلي او څلور په جنت کې. کومې څلور ښځې دي چې الله هغه په جنت کې داخلي
امرأة عفيفة طائعة لله ولزوجها. هغه عفیف او پاک دامنه ښځه چې هغه د الله او د الله د رسول او د خپل خاوند تابعداري کوي، دا به الله په جنت کې داخلي. او بیا ورته څه فرمایي؟ ولود صابرة قانعة بالیسیر مع زوجها. هغه ښځه هغه الله به جنت کې داخلوي، هغه انګور چې هغه د خواښې او د خسر سره ښه رویه کوي، د خاوند سره ښه رویه کوي، کور کې مشکل راځي صبر کوي، استقامت کوي، تحمل کوي، ځان نه شرموي. نو تېره ورځ ما ته ډېر چا شکایت وکړ، دا تا پسې دا نن چې ته دې کور ته راغلی او ته په دې سې منظره او چار منزله کې اوسېږې، دغه سپین ږیری سړی او همدا زړه ښځه تا پسې درغلي که په ته یې پیسې خرچ کړي دي که ته دې ته راوستې چې نن په کور کې ورسره د یو انسان په سترګه م ورته نه ګورې او هغه قدر او قیمت ورته نه ورکوې کوم چې الله او د الله رسول یې لري. دا احساس او دا فکر وکړه نن چې په دې کور کې ډکېږي تشېږي اغوندې، دا د چا برکت دی؟ دغه بچی د چا دی؟ دې دپاره خو ته نه یې راغلی که نه چې ته په د کور نظام خراب کړي او په کور کې بد اخلاقي شروع کړي. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کومه ښځه چې صبر کوي د خواښي د خسر په کور کې مشکلاتو باندې راځي، کور کې مشکل نبی علیه السلام فرمایي دا ښځه جنتۍ ده. درېیمه ښځه هغه جنتۍ ده، نبی علیه السلام فرمایي ان غبت عنها حفظت فی نفسها ومالها. که میړه ترې نه لاړ شي چیرې نو دا د کور حفاظت کوي، د مال حفاظت یې کوي، خیانت نه کوي. وان حضر امسکت لسانها. کله چې میړه حاضر وي نو خپله ژبه بنده کړي، بس د میړه په مخ کې څه نه وایي، درشت نه کوي. دا ښځه به خدای په جنت کې داخلوي. څلورمه ښځه به هغه الله په جنت کې داخلوي امرأة ماتت زوجها ولها اولاد صغار. یوه ښځه د خاوند یې وفات شو، واړه بچي ترې پاتې شو، دا ښځه راجګه شوه د دې خپلو بچیانو تربیت کوي، د دې کفالت کوي، بل خاوند نه کوي په دې خاطر چې زما د بچیانو تربیت او پرورش دا خرابېږي. دا ښځه به الله په جنت کې داخلوي. څومره اسانه عمل. او څلور ښځې چې الله یې په دوزخ کې داخلي هغه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي امرأة بذیئة اللسان علی زوجها. هغه ښځه چې دا خپله ژبه بس په میړه راپرېږدي، نو رطب یابس لامده وچ دا نه ګوري، څه چې خولې ته راځي لکه د لو په شان نو هغه ریبي بیا. دغه ښځه چې دا د میړه په مقابله کې نازبه الفاظ استعمالوي، خواښې خسر ته نازبه الفاظ استعمالوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به الله په دوزخ کې دویم نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کومه ښځه به الله په دوزخ کې داخلوي امرأة تکلف زوجها ما لا یطیق. چې خاوند په داسې عمل باندې مجبور کړي چې د هغه بیچاره په وس کې نه دي، ما ته به خامخا دا کار کوي، دا شی به ما ته راوړي. نو چې په یو داسې عمل باندې زنانه خپل خاوند مجبوروي چې هغه د دې په وس او په توان کې نه دا به الله په دوزخ کې داخلوي. دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها متبرجة. هغه ښځه به الله په دوزخ کې داخلي چې د کور نه بدون د خاوند د اجازې نه وځي، ډوله سینګار وکړي او چې کومه خوا ګرځي لکه شتورې بې مهار، نو دا ښځه به الله په دوزخ کې داخلي. څلورمه به هغه ښځه الله په دوزخ کې داخلي ليس لها هم الا الاكل والشرب والنوم وليس لها رغبة في الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا في طاعة زوجها. چې د دې ښځې بل کار نه بس راوړه ویې خوره او خوب وکړه ارامه، نه د کور غم یې ورسره، نه د مېلمه غم یې ورسره، نه د لمونځ غم یې ورسره. نبي علیه السلام فرمایي نه د الله د طاعت، نه د نبي علیه السلام د تابعداري او نه د خاوند تابعداري کې دا ښځه به الله پورې کوي. اسانه لار چې د ښځې دپاره ده یقین وکړي که د چا دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي د سړي خو ډېر مشکلات دي که نه، سړي ته جهاد به کوي، نفقه به ګټي، بیرون به وځي، ښځې ته وایي که لاره کښېنه. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي ایما المرأة اذا صلت خمسا. ښځه چې پنځه وخته لمونځ وصامت شهرها، روژه پرې راسي دا میاشت روژې ونیسي، وحفظت فرجها د خپل ځان حفاظت وکړي، غلط اعمال ونه کړي، واطاعت زوجها د خپل خاوند تابعداري وکړي. ورځ د قیامت کې الله دې عفیفې دې پاکدامنې دې صالحې دې نیکې ښځې ته الله دا اختیار ورکوي د جنت چې په کومه دروازه ته داخلېږي داخله شي. دا څومره ښکلی عمل الله دې په موږ کې اصلاح راولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک بل حدیث مبارک کې فرمایي یستغفر للمرأة المطیعة. د هغې ښځې دپاره چې هغه د خپل خاوند تابعداري، د هغې دپاره مرغان په هوا کې بخښنه غواړي.
او فرشتې ورته په اسمانونو کې دا بخښنه غواړي، مایان ورته په دریابونو کې دا بخښنه غواړي، او چې ناشکري کوي، خفه کوي، ناراضه کوي، د الله لعنت په دې ښځه باندې وري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث مبارک کې فرمایي اول ما تسأل عنه المرأة یوم القیامة عن صلاتها وعن بالها. اولینه پوښتنه چې الله د ښځې نه د قیامت په ورځ کې یو د مونځ او بل د خاوند متعلق دا پوښتنه به الله کوي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د کور نظامونه سم او الله تعالی دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انصرنا بنصرة دينك ولإقامة دينك ولتطبيق شريعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. الله ستار رضا نبی علیہ السلام رضا زمون نصیب. الله ستار قهر و ستار غضب نمونږ وسات. الہ العالمین د بدو افعال و د بدو اقوال و د بدو مجالسونو مونږ وسات. یا الله د چا والدین ژوندي وي خدمت کولو توفیق ورته نصیب. یا الله د چا والدین وفات وي قبرونه منور کړي، باید چې د جنت یې وګرځوي. دې مجلس کې الہ العالمین د چا څه اغراض او مقاصد وي، الله مقاصد یې برابر د خیر وګرځوي. مریضانو ته کورونو کې شفاخانو کې صحت عاجله کامله ورته نصیب. زموږ یو دوست مریض دی، ډېر مخلص دی او مریض دی، الہ العالمین د صحت عاجله کامله نصیب. ټولو مریضانو باندې الله تعالی رحم وکړي. الہ العالمین د چا اولادونه نیک صالح فرزندان اولادونه ورته نصیب. الہ العالمین مسافر خپل اغراض او مقاصد شریعو کې کامیاب. الہ العالمین زموږ په دې وطن کې شریع محمدي نظام راولي. الله امن او صلح پکې راولي. الله دا کوم خونریزي فساد او ناامني چې د مسلمانانو خصوصا د افغانانو مابین کې ده، یا الله دا د یهودو د نصاراو په مابین کې واچوي. الله دا مظلوم ملت الہ العالمین هر څوک چې په هر لباس کې وي او دا افغانان کړه وي، که داخلي وي او که خارجي وي، الہ العالمین د دوی باندې صواعق محرقه نازل کړي. الله دې په خپل مابین کې سره اخته کړي، مسلمانانو د اتفاق اتحاد نصیب وګرځوي. الہ العالمین دې مجلس کې څوک مغموم وي، پریشان حال وي، الله دې پریشاني ورته لرې کړي، سرور او خوشحالیان یې ورته نصیب. الہ العالمین د حرمین شریفین سعادت کو بار بار نصیب وګرځوي. یا الله د ذلکرن سختۍ، د قبر سختۍ، د قیامت مشکلات مو اسانه کړي. الله ورځ د قیامت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایت جنډې لاندې راجمع کړي. یا الله د نبی علیه السلام شفاعت زموږ نصیب وګرځوي. الله آخر وخت چې کله ستا حضور ته درځو